ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक मोर नमस्कार। आपण मानक आमर ओडिया टीच टू चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलन देखा आज न्यूज गुड़िक कौन अच्छी ता पूर्व आपण रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को बहुत लाइक और शेयर करूँ। तो देखो बर्तमान न्यूजटी आसी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर निकटर आसी समस्त डीओ को आ बीओ को चिठी करा जायछि। तो डेट अच्छी 8/4/2026। सब्जेक्ट अच्छी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स जो माने कि बीएलओ कार्य करुछंती। किछि दिन पूर्व आपण माने जानिथिबे जो माने सेंसस 2027 रो कार्य मध्ये करुछंती से मानक पई मध्ये रेस्ट्रिक्शन लागिछि जे से माने ट्रांसफर हेई परिबे नाही। तो सेही भली वर्तमान आ गुटे न्यूज आछि बीएलओ मानकर मध्ये ट्रांसफर हेई परिबो नाही, जहा कि एठारे आसीछि समस्त डीओ को और बीओ को चिठी डायरेक्टर निकटर। मैडम सार आई क्लोज हियर विथ ए कॉपी लेटर नंबर 8186 एसएमई डेटेड 25/3/2026 ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो आस्तिला ओडिशा एलोंग विथ एनक्लोजर्स ऑन द सब्जेक्ट सेटेड अबव। आई एम डायरेक्ट टू रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्रांसफर बीएलओ अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टिल कंप्लीटेशन ऑफ द एसआईआर एक्सरसाइज as per the direction of election commissioner of India. This may treated as extremely urgent. तो देखंतु वर्तमान हे जो आसिला जो माने अपेक्षारत भाव में अछंती ट्रांसफर को अपेक्षा करी रहिछंती तो सेमानक पई गोटे दुसंवाद कहले अत्युक्ति हेबो नाही, जहाँकि जो माने सेंसस ड्यूटी करूछंती सेमानकर ट्रांसफर हेबो नाही किंबा जो माने बीएलओ कार्य करूछंती सेमानकर मध्य ट्रांसफर हेबो नाही। तो जदि आमे हाराहारी हिसाब करिबा ताले 90% टीचर्स मानकर ट्रांसफर हेबो नाही। तो आशा जहाँ जना पड़ुछि ए वर्ष मध्य ट्रांसफर रो पोर्टाल जो थाए ताहा मध्य आसिला भली नाही। तेणु वर्तमान एई न्यूज रो जहाँ किछि सविशेष जना पड़ुछि जो मन अपेक्षारत थिले से माने को पई गोटे दो संवाद। चलन देखिया नेक्स्ट न्यूज कोन अछि। एई न्यूज अछि देखंतु डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कोरापुट रो आसीछि समस्त हेडमास्टर्स हेडमिस्टर्स प्रिंसिपल को जणाइछंती एडेड हाई स्कूल सोएबी एसएस अंडर्स कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। तो कौन देजी देखो आधारिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ वेरियस सर्टिफिकेट। तो विभिन्न प्रकार जो सर्टिफिकेट अच्छी तो से सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी विषय रे से माने चिट्ठी करिसंती। तो कौन कौन अच्छी ताको आमे डिटेल्स भाबरे आलोचना करिबा। सर मैडम इट इज केम टू नोटिस टू अंडरस्टैंड दैट सम हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स आर inciting students and parents to submit recently issued card, caste certificate, resident and income certificate without verification of validity. This certificate will allow admission and applying scholarship in favor of the students, as the result of which is students and their parents are being put to necessary hardship physically, mentally and economically. तो एतरे आपण मानकर रिसेंटली पेरेंट यदि सबमिट रिसेंटली इश्यू कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट आउ इनकम सर्टिफिकेट विदाउट वेरीफाइंग वैलिडिटी किसी वेरीफाई करेंगे नहीं दि सर्टिफिकेट व्हाइल अलाउइंग द एडमिशन। तेणु केबे भी आपण माने देखिबे नहीं जे सेटा केबे इश्यू हेछि पुराना हेले मध्य ताहाको आपण माने एठारे एडमिट करिवे, जहाँकि स्कॉलरशिप ये सब एडमिसेबल एंड अप्लाइंग स्कॉलरशिप मध्य करि परिबे। इन व्यू ऑफ द prevailing government rules and Odisha Gazette notification, you are hereby direct to strictly follow the validity period outlined below. तो कास्ट सर्टिफिकेट देखंतु दिस सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर ए लाइफ टाइम। देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड फॉर देयर वैलिडेशन इफ दे हैव बीन इश्यू अर्लियर बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। तो जो मानकर एसटीएससी सर्टिफिकेट जो अच्छी तार लाइफ टाइम वैलिडिटी तार कौन पीरियड नहीं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट दीज आर वैलिडिटी पीरियड ऑफ 5 years 5 वर्ष पाई रेसिडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डेट ऑफ इश्यू जेबेठू से इश्यू हेछि। नोटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन एंड एचएससी आर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दैट सर्टिफिकेट मे बी सबमिटेड लीव ऑफ ए रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ताहाको मध्य आपण माने इक्विवेलेंट टू रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो पारे इन सच केसेस केतटा क्षेत्र रे। तो लोकल एड्रेस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रीटेड प्लेस ऑफ रेसिडेंस मध्य हो पारिबो। तो आपण मानकर जो सर्टिफिकेट मध्य एचएससी सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट दिस रिमेन वैलिडिटी फॉर ए पीरियड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो जेबे ठारो इश्यू करा जायछि
ତାହାକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ହାରାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ। କପି ଗେଜେଟ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ଦର नो ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଡିନାଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଧାର। ତ ଫର୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆଧାର ବି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏଭଭ୍ ହିୟର ବାଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ नो ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇସ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଯଦି ପ୍ରତିପାଦନ ହୁଏ ତାହେଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଇଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ରିଗାର୍ଡ ଦ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜେନୁଇନ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟେକେନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏରିଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ସ ଉପରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 2ଟି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ଅଛି ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେବାର 2 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ସହ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ରଘୁନାଥ ପୁରୀ ସହ ବ୍ଲକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଧାରଣାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଧାରଣାରେ ନ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରନ୍ତେ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପାଇଁ ମହାସଂଘ ନିଜ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 9/4/2026 ଶେଷରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସିଆର୍ସିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିବୃତ୍ତ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 100% ଏକାଠି ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏହିପରି କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବଳ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଧାରଣାରେ ଥାଇ ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବ୍ଲକରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତା। ଏହିପରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମହାସଂଘର ଆବାହକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାମଲାଲ ପଟେଲ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବରଗଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ରଣକୌଶଳ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆବାହକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍, ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ସିଏମ୍ଓ ଡାକରା କ୍ରମେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାସଂଘର 5 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମର 2 ଦଫା ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 2ଟି ଦାବି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆବାହକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମଲାଲ ପଟେଲ ଆବାହକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଥିଲା, ତ 7:30ରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଡାକରା କ୍ରମେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ସେଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ କମିଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଭାଗ ନେଇ 2 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ।
आमे आपणमानଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 3 ଦିନର ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେବୁ। ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି AOPTA ତଥା ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମହାସଂଘ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।